ओके हसमुख काका। हाँ ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, પ્રેમનું અમૃત પાવું છે, પ્રેમનું અમૃત પાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદા ભજનની રટ મને લાગી, દાદા ભજનની રડ મને લાગી, ભક્તિ રસમાં નાવું છે, ભક્તિ રસમાં નાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે, ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે, ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે, ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે, સામે કિનારે મારે જાવું છે, સામે કિનારે મારે જાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, જીવન મારું બન્યું આ કરું, મારું બન્યું કારું, દાદા ચરણોમાં રહેવું છે, દાદા ચરણમાં રહેવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને, દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને, જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે, જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામી, દાદાની દીક્ષા પામી, દાદા જેવું મારે થાવું છે, દાદા જેવું મારે થાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદા જેવું મારે થાવું છે, દાદા જેવું મારે થાવું છે, જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ.
शुक्ला का इन लोगों ने कैसा रिपीट किया? अच्छा रिपीट किया हाँ इन लोगों ने आपके पीछे रिपीट हाँ, अच्छा किया बरोबर है, बरोबर है। बराबर ओके हम्म। दीपक काका श्रीमंत तो बुलाइए बाढ़ को फॉलो करेंगे अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोय सौवसहुणम् नमो लोके सर्वसाहुणम् ऐसो पंचनमुकारो ऐसो पंचनमुकारो सौवपावपणासनं सर्वपापनाशनो मङ्गलाणं च सौवेसिं मङ्गलां च सर्वेसिं परमं वै मङ्गलम् परमं वै मङ्गलम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय जय सच्चिदानंद 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 नडियाद जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा के लिए ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वसनीय, नैतिक और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प करती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद ओके चिनाई जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दें। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड अहमदाबाद जय सच्चिदानंद।
हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम आपके बच्चे दिल के हैं सच्चे, दिल फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, ओ श्रेया और आरुष, आप अहमदाबाद में नहीं आते हैं आते हैं। तो क्या हो गया? इन लोग को ज्वाइन क्यों किया? श्रेया अहमदाबाद में आप है श्रेया कि मुंबई में? नहीं, अहमदाबाद। ओके, वेरी गुड। ओके, देखो अभी अपने रिपोर्ट्स, आरुष नो रिपोर्ट फ्रॉम यू, और खुशी चिन्नाए 3 नियम चार्ट मांगता है, साक्षी फुल रिपोर्ट मांगता है, पायल स्विच टू 3 नियम्स, और कौन है? प्रहर चार्ट करो, फिर 3 नियम करो। और नियम और गोल में किसको मालूम है क्या फर्क है नियम और गोल में? वो बाद में अस्मुकार को बताएगा। ओके, और आपको रिपोर्ट में ये 3 नियमों लिखने का है, गोल नहीं लिखने का। और अव्यय किधर है? अव्यय किधर गया? अव्यय, वो आप लेट क्यों आते हैं? 10 मिनट जल्दी आता करो। ओके ओके, तो आज अभी ये 3 नियमों का रिपोर्ट जल्दी जल्दी बोलो सब। और रिपोर्ट दूसरे खाली सब है, आयुष नहीं दिया, सब ने रिपोर्ट दिया है। ओके श्रेया दीदी। सच्चिदानंद, मेरा पहला नियम हेल्थ में था कि मुझको 5:45 को उठना है, पर मैं 7:15 को उठी थी। मेरा दूसरा नियम स्टडीज में है कि मुझको 20 सम्स मैथ्स में करना है 1 घंटे में, पर मैंने आज 10 सम्स ही किया था 1 घंटे में। और मेरा तीसरा नियम दादा के ज्ञान में है कि मुझको मेरा सत्साधन कंप्लीट करना है, पर आज मेरा कीर्तन भक्ति चूक गया था। आप का स्केड्यूल क्या है? किसी ने टाइम टेबल नहीं भेजा है क्या? टाइम टेबल इस साल का बना दूंगी। हाँ, मैं टाइम टेबल बना दूंगी। ना मैंने पूछा कब टाइम है कीर्तन भक्ति? आपको तो छुट्टी जाते हैं ऑल द टाइम। बहुत पहले भी कीर्तन भक्ति हो तो स्केड्यूल बनाओ। हाँ। कीर्तन भक्ति तो मस्त मस्त मस्त। ओके विधि दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा हेल्थ में फर्स्ट गोल ये है कि मुझे 6 बजे आप उठना है। हिंदी में क्यों बोलती है? हाँ, सॉरी। My first rule is that I want to wake up at 6 a.m. in morning, but today I woke up at 6:30. My second goal is that No goal. नियम है, we want नियम, no goal. Okay, sorry. My second rule is that in study is I want to do everyday English practice. So today I listen a story about Abdul Kalam. So I will return and send it in the group. And my third goal, my third rule in Dada's Gyan is Third नियम. third niyam is in Dada's Gyan is to do all satsadhan. So today I did all satsadhan and do not speak Kathor Bhasha. So today I did not speak with anyone and Abhav Tiraskar. So Even today Papa no कठोर भाषा तुझे? no. Okay, खुशी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा पहला नियम ये है कि मुझे 6:30 को उठना है, तो आज मैं उठ गई थी। और मेरा सेकंड गोल ये है कि मुझे मैथ्स में गोल नहीं, नियम गोल दूसरा। गोल तो 3 ही गोल है अपना लाइफ में। मेरा सेकंड नियम ये है कि मुझे मैथ्स में
3 to 5 मुझे मैथ्स करना है, उसमें 20 सम्स करने हैं। तो आज मैंने वो नहीं किया था। और मेरा थर्ड नियम देखो ये अभी है। कल भी सेम प्रॉब्लम था, आपका स्केड्यूल नहीं है। वी नीड स्केड्यूल के। मैथ का टाइम आपका 2 घंटे का था, वो किधर गायब हो गया? वो रिपोर्ट देने का है। खुशी चिनाई, आप सुनते हैं? खुशी, कल भी सेम यू मेड द मिस्टेक। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा पहला नियम आज स्टडी में मुझे 20 सम्स करने थे मैथ्स में, तो मैंने आज 20 सम्स नहीं किए थे। हेल्थ में मुझे जल्दी उठना था 6 o'clock को, तो मैंने आज जल्दी उठा था। और देखो मेरे अभी दादा वही सेम प्रॉब्लम। टाइमिंग क्या है आपका मैथ का, और क्यों नहीं किया था करिश्मा? हाँ, आज मैंने रिपोर्ट नहीं भेजा था, और आज मैंने मम्मी की मदद की थी। 9 कलम नहीं की थी, त्रिमतन मैंने नहीं की थी। आपका भी क्यों सुबह नहीं उठे? 6:30 नहीं बजे उठे थे? मैं क्यों? अभी पापा को बोलना कि खाने का बंद कर दो एक दिन। ओके मोनिका। हाँ जी सच्चिदानंद, मेरा पहला नियम ये है कि मैं मैथ्स में 20 सम करूँ, वो भी 1 आवर में। और मेरा उसका वो टाइम है 6 o'clock शाम को और 7 o'clock तक है। और आज मैंने किया था, बट मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ 8 सम्स ही किए। और मेरा सेकंड नियम ये था कि मुझे सुबह 6:30 को उठना है, तो आज मैं उठी थी। और मेरा थर्ड नियम ये है कि मुझे सत्साधन करने हैं हर रोज, और आज मैंने पूरा सत्साधन किया था। और मेरा चौथा नियम ये भी है कि मुझे पहली कलम ब्रेक नहीं करनी है, तो आज मेरे से करिश्मा से ब्रेक हो गई थी। क्या हुआ था करिश्मा के साथ? ओके देखो, वो गुजराती का तो साइड धंधा है अभी। ओके, वो कभी कभी रिपोर्ट देना। अव्यय, मेरा पहला नियम स्टडी में है कि जो पहला अव्यय आपका रिपोर्ट आज नहीं भेजा, और आपको लिख कर टाइप के मत करो, लिख के करो। ओके नवनीत दीदी। जय सच्चिदानंद, मेरा पहला नियम था कि मुझे लेजी नहीं होना है, तो मैं आज लेजी नहीं हुई थी। सेकंड नियम स्टडी में मुझे अपनी राइटिंग इम्प्रूव करनी है, तो वो मैंने आज की थी। और थर्ड नियम दादा के ज्ञान में मुझे कंप्लीट सत्साधन करने हैं, तो आज मैंने किए थे कंप्लीट सत्साधन। प्रहर, हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा पहला नियम ये था कि मुझे हेल्थ में एक्सरसाइज मिनिमम 15-20 मिनट करनी है रोज। और मेरा दूसरा नियम स्टडीज में होमवर्क, मम्मी को रोज चिल्लाना पड़ता है कि होमवर्क कर लो, वो नहीं होना चाहिए। और मेरा तीसरा नियम दादा के ज्ञान में सत्साधन पूरा करो, जो मैंने आज नहीं किया था पूरा। कितना टाइम क्या है सब भेजो, कल टाइम लिखो। ये नियम का स्केड्यूल क्या है? दर्शना। हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा नियम में पहला हेल्थ में मुझे 6 बजे उठना है, तो आज मैं 6 बजे उठी थी। और स्टडीज में मुझे जो भी स्कूल में सिखाते हैं, होमवर्क देते हैं, वो आके करना है, तो आज मैंने किया था। और थर्ड गोल था मेरे दादा का ज्ञान में कि मुझे सत्साधन सिंसियरली करना है, और मैंने आज 6 बजे किया था। सुबह के 6 बजे किया था, बट सारे नहीं किए थे। नमस्कार विदेश चुप। विशाल। हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा पहला नियम ये था कि मुझे मैथ सम्स करना है, तो मैंने आज वो किया था। और मैथ सम्स नहीं किए थे, और मुझे जल्दी उठना था, तो आज मैं उठा था 5:40 को। और मुझे डेली एक्सरसाइज करनी है, तो आज मैंने एक्सरसाइज भी की। ओके नड़िया, तो कीर्तन भक्ति का रिपोर्ट दो। हाँ केलनपुर वाली। हाँ, दूसरा ये वही थे ना, लेटेस्ट का तो किलनपुरी ना। जय सच्चिदानंद, कीर्तन भक्ति का अनुभव तो बहुत अच्छा रहता है। और अब तो देखो घर में अच्छा, अच्छा का मीनिंग हमको मालूम नहीं पड़ता है। आई डोंट अंडरस्टैंड अच्छा क्या होता है।
घर आके भी हम तीनों, घर में भी याद आता है तो हम असीम जी जयकार गुनगुनाते रहते हैं। ओके, वेरी गुड। मोटी बहन, हाँ, जय सच्चिदानंद। 4th डेट को मेरी बर्थडे थी, इसलिए मैंने सभी से आशीर्वाद लिए थे और बहुत मजा आया। और आज सबने मुझे कोई ने कोई आशीर्वाद दिया कि हाँ, जगत कल्याण में आगे बढ़ो, ऐसे ही दादा से शक्ति मांगना। तो कब कब बर्थडे किधर था, कब था? 4th जून को। ओके ओके। देखो, अच्छा लगा, बढ़िया लगा, it doesn't mean anything. Okay, you have to quantify, qualify. खाना बहुत अच्छा था, उसका क्या मीनिंग होता है? हाँ, हमको बहुत मजा आ गया, उसका क्या मीनिंग होता है? हाँ? क्योंकि अब we have to engage our brain कि अच्छा क्यों लगा? ओके ओके, दीपक दादा इज देयर? यस, जय सच्चिदानंद। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोग बोल नहीं पाते, लेकिन हमें मे बी रीड बिटवीन द लाइंस ऐसा करके, जैसे भी दीदी ने बताया कि उनको बहुत अच्छा लगा, लेकिन मूल बात तो यह है कि ऐसा आशीर्वाद जब मिलता है तब हमारे पर एक ऐसी जिम्मेदारी हो जाती है कि अरे, मुझे अगर ऐसे आशीर्वाद मिले हैं तो अभी मुझे ऐसा करना पड़ेगा और मैं करूंगा, मैं करूंगी करके एक दृढ़ निश्चय होता है, तो बहुत अच्छा है। जीवन में निश्चय ही नहीं होता है, डिसीजन आता नहीं है तब तक काम नहीं होता है, और जब डिसीजन आता है तो अपने आप उस तरफ हमारी सारी वृत्तियां केंद्रित हो जाती है और वह काम करने लग जाती है। जैसे ये टाइम टेबल बनाया है इन लोगों ने, लेकिन टाइम टेबल ऐसा बनाया है कि कहीं ना कहीं वो पूरा नहीं होता है। यानी उसका जो टाइम टेबल बनाया, जैसे खुशी अहमदाबाद ने बताया, वो 3 से 5 उसको मैच करना है, लेकिन हो नहीं पाया। तो क्यों नहीं हो पाया? तो वो टाइम गलत है। तो क्या किया था उस समय में? खुशी 3 to 5 क्या हुआ था, क्यों नहीं कर पाए? मैंने इंग्लिश किया था उसमें। तो फिर टाइम टेबल 3 to 5 क्यों रखा था? समझ में आया? वो इंग्लिश इमरजेंसी था इंग्लिश करने का। तो होमवर्क था, होमवर्क। हाँ, वो तो होमवर्क था, स्कूल चालू हो गई ना। हाँ, तो वही तो है। तो वो टाइम गलत है ना। आपको होमवर्क तो हर रोज रहेगा अभी बेटे। समझ में आया? जो टारगेट किया हम नहीं कर पाते हैं, अगर उसका कारण है तो वो कारण को कैसे क्या बोलेंगे, उसको फुलफिल करेंगे, उसकी असर नहीं होने देना है, वो समझना है ना। अब गलत है करके नहीं, कमिटमेंट जो है वो फुलफिल करने के लिए क्या करना चाहिए। 2 टास्क इम्पोर्टेंट दोनों साथ में रखेंगे तो 2 में से एक ही हो पाएगा। समझ में आया? हाँ। तो वो होमवर्क का टाइम है, होमवर्क तो करना ही होता है, क्योंकि नहीं तो नेक्स्ट डे इमीडिएट प्रॉब्लम आता है। तो ये तो हमारा एक्स्ट्रा वर्क है ना। ये जो नियम बनाए हैं हम एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ताकि हमारा परफॉर्मेंस बढ़े। लेकिन ये परफॉर्मेंस का सवाल नहीं है, होमवर्क तो पहले फिनिश करना होता है, तो उसका टाइमिंग ठीक से कर दो। टाइम टेबल जो करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट। इस तरह से जैसे स्कूल में भी ये लोग टाइम टेबल बनाते हैं, तो ऐसे ही बनाते नहीं है, उसके पीछे बहुत सोचा होता है, बहुत तय किया होता है, और फिर वो बनाया जाता है, ताकि जितने घंटे जो सब्जेक्ट के लिए चाहिए वो फिनिश करने के लिए वो सब किया जाता है। समझ में आया? सभी को ये लागू पड़ता है। ठीक है? सच साधन करना है तो सब लोग जाग गए, जब व्यवहार चालू हो जाता है। अगर तभी आप करने की कोशिश करेंगे तो कैसे कर पाएंगे आप? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, आसू काका थोड़ी बातें करो। हाँ, बाद में पढ़ लेंगे हम। जय सच्चिदानंद।
जो आप लोगों ने जो नियम में रहने का नक्की किया है कि मैं अपने जीवन में ये नियम बनाऊंगा और ये नियम के अनुसार मैं रहूंगा, ऐसा नक्की करना ही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मनुष्य अवतार में आए हैं तो वो कुछ ना कुछ नियम अपने जीवन में होने चाहिए। जो भी नियम के आधार से दादा भगवान कहते थे और कविराज का पद भी है कि मोक्ष मड़े छे नियम थी अंतर संयम थी, तो के एक नियम में रहने से मोक्ष भी मिल सकता है, ऐसा दादा भगवान और कविराज के पद में भी लिखा हुआ है। और कविराज के कई पदों में नियम का जिक्र किया हुआ है। तो व्यवहार मार्ग में और ज्ञान मार्ग में हमें आगे बढ़ना है तो अपने जीवन में कुछ ना कुछ नियम, और अभी हमारा जो अध्ययन का समय चालू है, मतलब पढ़ाई का काम चालू है, तो वो टाइम पे तो खास नियम होने चाहिए। क्योंकि वो टाइम में अगर हमने नियम से जीना शुरू कर दिया तो आगे जाके हमारे लाइफ में प्रॉब्लम बहुत ही कम आएंगे, अगर आएंगे तो भी हम उसका सामना बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो आप लोगों ने जो नक्की किया है कि भाई हमें नियम से हमारी जीवन जो व्यवहार है और हमारी आखिरी जिंदगी है वो नियम के अनुसार चलनी चाहिए, ऐसा नक्की करने मतलब वो साइड पे बढ़ने का चालू किया है, बहुत बड़ी बात है। बराबर। तो अभी आपको जब स्टार्ट किया है तो शुरुआत में आपको एकदम लंबे लंबे नियम नहीं लेने के, पहले क्या करने का, छोटा छोटा एक दिन के लिए लेने का, 2-3 दिन के लिए लेने का, एक हफ्ते के लिए लेने का, ऐसे धीरे 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 जैसे जैसे शक्ति बढ़ती जाएगी वो हिसाब से आप नियम को धीरे धीरे करके वो एक्सटेंड करते जाएंगे। बराबर। पहले नक्की करने का मैं 7 दिन तक सुबह 6:30 बजे उठ के विधि करूंगा, तो 7 दिन का आप अध्ययन करने का इसमें क्या प्रॉब्लम आता है, क्या ऑब्स्टेकल आता है, वो हिसाब से फिर आगे एक्सटेंड करने का भी मैं 15 दिन, ऐसे धीरे 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 वो शक्ति बढ़ती जाएगी। हर एक जीव के अंदर शक्ति अंदर होती है, लेकिन उसको बाहर निकलने का स्कोप चाहिए, वो संजोग के हिसाब से बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन जैसे हमने नक्की किया है वो समय से आप नक्की करोगे तो वो साइड पे प्रकाश गिरेगा, और प्रकाश गिरेगा, लाइट होगी, तो धीरे धीरे आपकी शक्ति बाहर निकलेगी। तो ऐसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे नियम से शुरुआत करने की, और धीरे 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 करके उसको एक्सटेंड करते करते फिर वो नियम ही आपकी जिंदगी बन जाएगी। तो वो नियम के अनुसार ही चलते जाएंगे। जैसे क्लॉक है तो कैसे दिन है रात है, कविराज के पद में आते हैं ना, सर्वस्व हमारा है कि दिन रात सूर्य चंद्र वो कैसे नियम से चलते हैं, तो वैसे ही हमारा जीवन भी ऐसे नियम से होता जाएगा। और नियम से होता जाएगा तो हमारे ज्ञान मार्ग में, हमारे पढ़ाई में, हमारे व्यवहार में, सभी जगह ये हमको बहुत ही बहुत ही बहुत ही हेल्पफुल होंगे। जितने जितने भी बड़े पुरुष हो गए हैं या जितने जितने सक्सेसफुल हो गए, उन्होंने अपने जीवन में कुछ ना कुछ नियम रखे हुए थे। वो नियम के आधार से उनके व्यवहार में भी इतनी प्रगति हुई और ज्ञान मार्ग में भी उतनी प्रगति हुई। तो ये नियम बहुत बड़ी बात है। और आपने जो नक्की किया है, जो शुरुआत की है, वो शुरुआत को धीरे 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 करके कंटिन्यू करने का, और धीरे धीरे आपकी शक्ति वो साइड पे बढ़ती जाएगी और आपको बहुत ही हेल्प मिलती जाएगी। जय सच्चिदानंद। ऐसे तो दीपक काका आपको कुछ ऐड करने का है? जो आपने टाइम टेबल बनाया है, टाइम टेबल क्यों बनाते हैं? तो समय जो हमें मिला है वो समय का पूरा हम इस्तेमाल कर सके कि इतने बजे उठना है, इतने बजे स्टडी करना है, ये बजे इतने बजे खेलने का है। तो ये पूरा टाइम टेबल बनाएंगे तो बाउंड्री हो जाती है। मन को क्या करते हैं हम, बाउंड्री बना देते, तो मन इसके बाहर ना जाए, वही टाइम में वो काम हो सके, इसलिए हम ये बाउंड्री बनाते, ये टाइम टेबल बनाते, ताकि मन भी हमें हेल्प करे। क्या करे? उस टाइम में हमें हेल्प करे। इसलिए टाइम टेबल क्यों बनाने का, कि हम टाइम का पूरा इस्तेमाल कर सके, सही इस्तेमाल कर सके, पर हमारा मन भी ऐसे वो बाउंड्री में आ जाता है। ख्याल में आया? हाँ। फिर वो पोल नहीं मारेगा। हमारा नक्की होना चाहिए। पहले बार तो क्या स्ट्रांगली हमें फॉलो करने का है, वैसा नक्की होना चाहिए। जब ये नक्की होगा तो हम फॉलो कर सकेंगे। तो आपने टाइम टेबल बनाया, बहुत अच्छी बात है, उसका सही इस्तेमाल करो। आप क्या करने का, पूरा स्ट्रांगली इस्तेमाल करो। ख्याल में है? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Okay, so
आपको नियम और गोल में फर्क पड़ा है, मालूम पड़ा है कि नियम विल लीड यू टू गोल। ओके, गोल होता है, उसमें नियम नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा। आप देखो, स्कूल चलते हैं, स्कूल 8 o'clock to 4 3 o'clock 2 o'clock whatever स्केड्यूल होता है, कंप्लीट होता है सब। घर पे आते हैं, ये ब्रेकफास्ट का टाइम, लंच का टाइम, डिनर का टाइम, वो सब नियम में होता है। ओके, तो ये होता है ना, तो इसलिए आपको लाइफ नियम में करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। होता है, चलता है, ऐसे करेगा। श्रेया दीदी, वे 7:30 बस पकड़ने के और अभी भी 7:30 उठते, तो ऐसे कैसे चलेगा? मैं कल से 5:45 को उठूंगी। नहीं नहीं, मैं ऐसे बताऊं, आपके ऐसे नहीं करेगा, मैं ऐसे बता रहा हूँ। हाँ। इट्स नॉट पॉसिबल ना। बाद में मम्मी को रुलाएगा, उठो उठो। और खुशी तो एवरीडे मम्मी को रुलाती है, चिल्लाई वाली, तो उसको क्या फायदा होता है? खुशी कितनी मोटी हुई हूँ, कितना पाउंड गेन किया, मम्मी को एवरीडे रुला के नहीं उठने का, वो सोचने की बात है ना। मम्मी का वजन घट गया और आपका भी चढ़ता नहीं वजन। तो ये जिस अभी ये सत्संग में आते कुछ सोचना पड़ता है। ओके ओके, किसका क्वेश्चन है? खुशी का, दीदी का? हाँ हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा क्वेश्चन ये था कि जगत कल्याण कैसे होता है? दीपक भाई, जगत एक किसको एक बोलते एक हैं? एक मिनट बिफोर यू दीपक खुशी। काका, खुशी, टाइम हाँ। पे मैच नहीं हो, टाइम पे मैच नहीं होता है तो आपका कल्याण करते हैं? नहीं। ओके ओके दीपक काका। जगत कल्याण यानी क्या? जगत किसको बोला जाता है? हम क्या कहते हैं, ये पूरी दुनिया को जगत कहते हैं, लेकिन ये जगत किससे आधार पे खड़ा है? क्योंकि हम है तो जगत है ना, हाँ। खुद है तो जगत है ना, खुद ही नहीं है तो जगत है नहीं। नहीं है। यानी ये जगत का कल्याण करने का, किसका? खुद का कल्याण। और खुद का कल्याण कैसे होगा? तो क्या आप जो टाइम टेबल बनाते हैं, नियम बनाते हैं, तो वो पूरा स्ट्रांगली फॉलो करोगे, आपका मनोबल पक्का होगा, और आप भावना करते हैं ना, मन वचन काया से किसी को दुख नहीं देने का, हाँ। बराबर, वो भी आप फॉलो करोगे, वो नक्की करोगे, तो आपका वो कल्याण होता जाएगा। क्या होगा? हाँ। जैसे हम सत साधन करते हैं, तो सत साधन करने से क्या होता है? तो क्या हमारा पूरा ये शुद्धिकरण होती है। क्या होता है? मन वचन काया की शुद्धि होती है, प्योर होते जाते हैं, और जितनी प्योरिटी होगी उतना हमारा कल्याण होगा, और हमारे के साथ जो भी जुड़े हुए तो उसका भी कल्याण होगा। जैसे दादा भगवान कैसे थे? प्योर थे ना, तो उनको देख के ही कल्याण हो जाता है, उनको देख के खुश हो जाते हैं, सुख मिलता है, कुछ बोले नहीं तो भी सुख मिलता था। तो कैसे पुरुष थे? ख्याल में है? हाँ। तो ऐसे प्योर हो गए तो पूरा कल्याण होगा, हमारा भी कल्याण होगा, और हमारे साथ जो भी जुड़े हैं तो उसको भी सुख मिलेगा, उसको भी आनंद आएगा। उसको जगत कल्याण बोलते हैं। हाँ। ठीक है। हाँ। हाँ, अभी आपने सोचा कभी सूरज दादा कितना लेट होता है आने में जाने में? खुशी, हाँ। सूरज दादा कितना लेट होता है आने में जाने में? नहीं, लेट नहीं होता है। चांदा मामा? नहीं, लेट नहीं होते हैं। तो आप क्यों लेट होते हैं सब में? वो सोचो। ओके, क्योंकि नियम में नहीं है। सूरज दादा
चंदा मामा सब नियम में है। आप हाँ। जो अभी नियम बनाएगा, आपको तो बोलते हैं ऐसे करेगा, तो आप भी, आपका नाम हम चेंज करेंगे। विधि को हम सूर्य बोलेगा तो आपको चंदा बोलेगा। आप नियम में आएंगे तो चलेगा। हाँ। हाँ, तो ये सिर्फ सोचने की बात है। कितना सब नियम में चलते हैं, हम भी नहीं नियम में चलते। ओके, जय सच्चिदानंद। ओके, हसमुख काका, दीपक काका, आज हेता दीदी का टर्न है, हम पद सुनेंगे। जय सच्चिदानंद। केवल प्रेमानि जीवति मूर्ति ज्ञानी पुरुषनि करुणाने समता था बड़ी वहाल थी मन थी भांगेला ने सजीवन करता केवल प्रेमनि जीवती मूर्ति साधी शैलीमा परमार्थे वाणी आत्मार्थ लक्ष्ये देशना देता दादा विचरता जग उपकाराय गुरु छताए शिष्य जम रहता केवल प्रेमानि जीवती मूर्ति ज्ञानी पुरुषनि करुणाने समता। जय सच्चिदानंद। बहुत बढ़िया पद, अच्छा गाया आपने। हम नहीं बोल सकते हैं। हसमुख काका, दीपक काका, अच्छा गाया रीता दीदी ने। हाँ, बहुत बढ़िया गाया। ओके, तो इसका ये तो बहुत बढ़िया पद से मालूम है आपने क्या गाया। हाँ, इसमें दादा भगवान की गुण दिखाया है कि वो केवल प्रेम की मूर्ति थे, प्रेम स्वरूप ही रहे थे और गुरु थे, फिर भी वो शिष्य की तरह ही रहते थे। प्रेम स्वरूप का आपका मीनिंग क्या होता है? आपको क्या मालूम प्रेम स्वरूप का मालूम मीनिंग क्या होता है? मेरे मुताबिक तो किसी को दुख नहीं होना चाहिए, वो प्रेम स्वरूप है। दादा भगवान ऐसा था। हाँ, वो किसी को दुख नहीं देते थे, और क्या देते थे? दूसरे सबको क्या सुख देते थे? सुख देते थे। ओके, ओके। आप एक कौन कौन बात करने वाला? हसमुख काका, दीपक काका, ये पद तो बहुत बढ़िया है। प्रेम की मूर्ति, दादा को प्रेम की मूर्ति क्यों बताई है वो बताओ हमको। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो कविराज ने लिखा हुआ है कि केवल प्रेमनी जीवती मूर्ति। तो के ये दादा भगवान ये कड़ी काल में ऐसे थे, वो प्रेम की जीवती मूर्ति। प्रेम किसको बोलते हैं? जो कभी क्यारे વધે नहीं અને ઘટે नहीं, એને પ્રેમ કહેવાય। શું કહેવાય? વધે नहीं અને ઘટે नहीं। કોઈ આપણને આવો આવો કહે તો એ ચોંટી ના પડે, અને કોઈ તિરસ્કાર કરે તો એને પર દ્વેષ ના દે, તો કે વધે નહીં ઘટે નહીં। એવો દાદા ભગવાન કેવા હતા? તો કેવળ પ્રેમની જીવતી મૂર્તિ હતા। આખા પોતે પ્રેમ સ્વરૂપ હતા। તો કે કોઈ પણ એમને એમની જિંદગીમાં દાદા ભગવાન કે અમને કોઈ પણ જીવનો ક્યારે પણ દોષ દેખાયો નથી। અને પેલું લખ્યું છે ને કે ગુરુ છતાં એ શિષ્ય જેમ રહેતા। આખા બ્રહ્માંડના એ ગુરુ હતા, તે છતાં પણ એમનો અહંકાર એટલો ડાઉન હતા કે શિષ્યની જેમ રહેતા હતા। કઈ પણ બાબતની અંદર પોતે પોતાનું ગુરુપણું એમને ખુલ્લું થવા દીધું નથી।
બધું જ જ્ઞાન હોવા છતાં પણ એ ક્રેડિટ કોને આપતા હતા? તો કે મહાત્માને આટલું મોટું અક્રમ વિજ્ઞાન એમની અંદર પ્રગટ થયું, આ જ્ઞાન આખું પ્રગટ થયું. તો બધા એમને પૂછતા હતા કે દાદા તમે આટલું બધું જ્ઞાન તમારી અંદર કેમનું પ્રગટ થયું? તો દાદા શું કહેતા હતા? તો કે આ મહાત્માઓની તમારી બધી પુણ્ય છે એના આધારે તો કે આની અંદર અમારી અંદર જ્ઞાન આ પ્રગટ થયું છે. તો કે દાદા ભગવાન કોઈ પણ વાતની ક્રેડિટ પોતે 1% પણ લીધી નથી. એમને આખા એમના પોતાના જીવન દરમિયાન કોઈ પણ એમની ક્રિયા હોય કે આ જ્ઞાન એમની વાણી આટલી સરસ હતી તો પણ દાદા ભગવાન કહેતા ટેપ રેકર્ડ બોલે છે. શું બોલે છે? ટેપ રેકર્ડ બોલે છે. તો કે પોતે કઈ પણ વાતની ક્રેડિટ એમને લીધી નથી. એવા એ પ્રેમ સ્વરૂપ દાદા ભગવાન હંમેશા ક્રેડિટ કોને આપતા હતા? બીજાને આપતા. અને આપણે શું કરીએ તો કે કઈ પણ વસ્તુ સારું થયું હોય કે કઈ આપણા થ્રુ બોલવાથી થઈ ગયું હોય તો પણ આપણે શું કરીએ એની ક્રેડિટ લેવા મતતા હોય છે. શું કરતા હોય છે? મતતા હોય છે. તો આ પદની અંદર જ્ઞાની પુરુષના એટલા બધા ગુણોનું કવિરાજે વર્ણન કર્યું છે. તો કે આ ખાલી આપણે આ પદ ગાઈશું ને તો પણ એ ગુણો આપણી અંદર ધીરે ધીરે અંકુરિત થતા બીજ સ્વરૂપે અંકુરિત થતા ધીરે ધીરે ખીલવા મળશે. તો આ જ્યારે પણ આપણને ટાઈમ મળે ત્યારે આ જ્ઞાની પુરુષના ગુણલા તો કે જેટલા એમના ગુણલા આપણે ગઈશું એટલા એ ગુણ આપણી અંદર પ્રગટ થતા જશે. કારણ કે એ જ જ્ઞાન આપણી અંદર દાદા ભગવાને મૂકેલું છે, આપેલું છે આપણને એ જ્ઞાન. તો કે એ પ્રેમ સ્વરૂપ ધીરે ધીરે આપણી અંદર પણ ખુલ્લું થતું જશે. દાદા ભગવાને કોઈ પણ વસ્તુની મોનોપોલી પણ રાખી નથી. શું કર્યું? મોનોપોલી પણ રાખી નથી. તો કે એ જ પ્રેમ સ્વરૂપ જે જ્ઞાન એમને પ્રગટ થયું એનું 100% બાકી વ્યવહારમાં કેવું હોય તો કે જે ગુરુ હોય ને એ ગુરુ એની પાસે ગુરુ કિલ્લી રાખે કે શિષ્ય ગમે ત્યારે હોય તો કે આગો પાછો થાય તો કે એનું જોડે એક એવું જ્ઞાન એવું રાખે કે શિષ્યને આપે નહીં. પરંતુ દાદા ભગવાન જે કેવા હતા કે એમની જોડે જેટલું પણ જ્ઞાન હતું એ બધું જ જ્ઞાન શું કર્યું તો કે બધું જ જ્ઞાન આપણને આપ્યું છે. એમને આખું પોતાની જોડે એવું કોઈ છુપું રાખ્યું નથી. ગુરુ કિલ્લી એને શું ગુરુ કિલ્લી કે એવું કોઈ પણ ગુરુ કિલ્લી એમને રાખી નથી. એટલે આવા જ્ઞાની પુરુષના ગુણલા ગાતું તો કે એ એમના આખા જીવન દરમિયાન તો કે હંમેશા એમને બીજાનો જ વિચાર કર્યો છે. શું કર્યું છે? બીજાનો જ વિચાર કર્યો છે. પોતાનો વિચાર ક્યારેય કર્યો નથી. તો કે એવા પ્રેમ સ્વરૂપ દાદા ભગવાનની આપણને વાત કાને સાંભળવા મળે છે એ પણ આપણી માટે બહુ ધન્ય ફળ કહેવાય. શું કહેવાય? બહુ ધન્ય ફળ કહેવાય. અને દાદા ભગવાન થયા એના બહુ નજીકના સમયમાં આપણો જન્મ થયો છે. એમને મળેલા લોકો આપણને મળ્યા છે. એમનો વિડીયો જોવા મળે છે, ફોટો જોવા મળે છે, સત્સંગ જોવા મળે છે. તો કે આપણી કેટલી પુણ્ય હશે ત્યારે આ બધું આપણને જ્ઞાન સાંભળવા, જોવા, જાણવા અને અનુભવવા માટે મળ્યું છે. તો કે હવે શું રહ્યું તો કે હવે જ્ઞાનનો આપણે લાભ લઈ આપણે પૂર્ણાહુતિ કરી લેવાની છે. જય સच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद। और आप तो समाधि पे गए था, क्या उधर क्या रख के आया? कुछ नहीं रखा। समाधि में कुछ रख के नहीं आया? ओ ये आप तो क्या आपको वो सब प्रॉब्लम उधर रख के आने मिलता है। समाधि में जाते हो तो हसमुख काका ने बोला ना कि वो तो यूनिक थिंग है। दादा मिला, दादा पिक्चर में देखता है, वीडियो देखता है, और समाधि है तो समाधि में तो सिर झुक के सब कुछ रखना मांगता है। हाँ अभी जल्दी जाना पड़ेगा वहां पे वो बैगेज लेके। और ये हसमुख काका, दीपक काका, ये पद में डॉक्टर का गुण क्या आता है? क्या डॉक्टर होने के लिए ये पद में क्या गुण होना मांगता है? ये पद में से क्या सीख सकते हैं हम? डॉक्टर होने के लिए मोटी बहन हंसे छे। हाँ 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 डॉक्टर ने થવા માટે આમાં કયા ગુણો પદમાં છે? તો કે ડોક્ટર થવા માટે પહેલામાં પહેલું મારે જગતના જીવોની સેવા કરવી છે એવી જેની અંદર જેટલી ભાવના હશે એ પ્રમાણે કુદરતે એને એ પ્રમાણેનું ભેગું કરી લાગશે કે મારે પેશન્ટો, દર્દીઓ જે લોકો દુખી છે બરોબર, જે લોકો પોતાના શારીરિક પીડાથી હેરાન થાય છે એવા લોકોની મારે મારા જ્ઞાન થકી એમને મદદ કરવી છે. એવી જેટલી ભાવના થશે ને એટલા એ બધા સંજોગો એ પ્રમાણે આપણને ભેગા થતા જશે. તો કે ડોક્ટર આપણે શેની માટે થવું છે? પૈસા કમાવા થવું છે કે સેવા કરવા માટે થવું છે?
એ પહેલા આપણે નક્કી કરી લેવાનું. પૈસા તો પુણ્યના આધારે આવશે જ, પરંતુ જો સેવા કરવાનું નક્કી હશે તો આપણને બે વસ્તુનો લાભ મળતો રહેશે. એટલે આપણે નક્કી શું રાખવું જોઈએ કે મારે આવું એવી સમજણ કે મારે એવી જો જ્ઞાન હોય કે જેથી કરીને હું લોકોના દુઃખ દર્દ દૂર કરી શકું, શારીરિક વેદના દૂર કરી શકું, કોઈની માનસિક વેદના દૂર કરી શકું, તો કે એવી આપણે એવી સમજણ એવી જ્ઞાન આપણે ભેગું કરી અને લોકો માટે વાપરવાનું. તો કે એ જ જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાને કર્યું છે. આ ડોક્ટર હોય તો કે એ એક ભાવનો રોગ દૂર કરે, જ્યારે જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાને શું કર્યું તો લોકોના ભવના રોગ દૂર કરી આપે એવી દવા એમને આપી છે. જય સચિદાનંદ. આપણે એક રોગ દૂર કરી શકીએ એવી દવા આપીએ તો પણ આપણે માટે ઘણું મોટું અચીવમેન્ટ કહેવાય. જય સચિદાનંદ. એ તો હસમુખ કાકા, દીપક કાકા, આપણે 4-5 વર્ષ પછી તમે કોણ છો ઓળખાણ પડશે તો ખબર પડશે શું એનું રિઝલ્ટ આવ્યું છે. જય સચિદાનંદ. ઓકે, જય સચિદાનંદ everybody. કેમ હસવું આવ્યું નીતા દીદીને? हाँ? मैं सत्संग नहीं छोड़ूंगी. ओके, कश्यप भाई. पता नहीं, जय सच्चिदानंद. रजनी जी जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. दीपकानंद जी जय सच्चिदानंद. दीपकानंद जी आप दीपकानंद जी નથી એટલે you will have to share. ओके. Okay, you can share. कश्यप भाई. हाँ, एक मिनट. आ नहीं रहा ऑप्शन. ऑप्शन नहीं आ रहा. આવે છે બધા. યા શેર નથી હજી આવી. આ બધા ઓપ્શન નહીં આવે છે. શું આવે છે? બધા ઓપ્શન નથી દેખાતું. તો ના મે you can share all participants है ना. हाँ, હવે દેખ रही हो. ઓકે. આના આ લાઈન છે આપ લાખની મૂડી તોડી ડીડી એન. આમાં લાઈન છે 4 ખૂને ચોકી જથા અંતરના ઓરડે ચોટલો વલાવે નિંદા જે કાયા દંડે ચોરો રે. આ થોડું આ કાયા દંડે ચોરો નથી સમજાય. दीपकानंद जी के नहीं. दीपकानंद जी, are you there? क्या? जय सच्चिदानंद. Okay. इसको ये काया दंडे चोर किसको बोला है इसमें थोड़ा समझ. ये काया को दंड पड़ता है ऐसा बताया है. चोर ऐसे चोरों को काया का दंड पड़ता है, यानी भुगतान आता है. तो ये निंदा करने से मतलब दंड क्यों आता है? काया को दंड कैसे मिलता है ये थोड़ा समझ नहीं आया. हम जब निंदा करते हैं तो दूसरों का अच्छा बोलते हैं ना. नहीं. अब जब बुरा बोलते हैं तो भाव कैसा होता है? अब बुरा होता है. तो ये वो जो भाव गया तो भाव तो ये कुदरत बहुत चंचल है. एक छोटा भाव भी वो पलट के हमारे पास क्या परिणाम लाएगा हम सोच भी नहीं सकते. और निंदा जिनकी करते हैं तो कितना कैसा भाव होता है. तो बोले बोलिए अगले जन्म में दंड मिलता है कि इस जन्म में दंड मिलता है? देखो इसके लिए दादा भगवान ने बड़ा अच्छा बताया है
कि निंदा करते हैं तो वो मन में करते हैं कि बाहर बोलते हैं? वो बाहर बोलते हैं। बाहर बोलते भी है, कुछ करेंगे भी, और अंदर भाव भी होगा। सही है। हाँ अभी जो वाणी से किया जाता है, जो व्यवहार से किया जाता है, आचरण से किया जाता है, उसे स्थूल कर्म बताया, उसका परिणाम यही आ जाता है, यानी इसी भाव में उसका परिणाम आता है। अगर भाव को आपने बदला नहीं, सुधारा नहीं प्रतिक्रमण करके, तो वो भाव आगे दुगना तिगुना करके बहुत मल्टीप्लाई होकर आएगा। उसे सूक्ष्म कर्म बताया भाव को। समझ में आया? तो हाँ, ये तो यानी ये जो चोर मतलब हम हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, वो समझ में आया, अगले भाव में भी आएगा भाव का, और ये जो स्थूल कर्म है उसका इस भाव में आएगा। ठीक। और चोर जो है बोला कि मतलब वो एक तरह की चोरी कर रहे हैं, निंदा करने वाले जो है कि मतलब कि वो निंदा तो खुलेआम नहीं करते ना। हाँ हाँ, तो इस तरह से चोरी। दो मिलके तीसरे की बात करते हैं। ठीक है, सही है ना? आगे पूछना है ये वाला लाइन, बोलिया चालिया फुटबॉल बीच सामे नाखिया दे सामे आवशे दे संभार जो कानून मोटो। ये तो जो दिया है वो मिलता है वापस, यही बताया है ना। सामे देखो आवशे आप जो बोलिया यानी जो आपने बोले, आप जो बोले, चालिया यानी जो आपने किया, वो फुटबॉल जैसे दीवार पर मारते हैं। नाखिया यानी दीवार पर जैसे आपने मारा है ना, फेंका है ना फुटबॉल, तो कैसा रिबाउंड होता है, वापस आता है ना। जैसे बोलते हैं, जैसे क्रिया करते हैं, वैसे वैसे जो हाँ, सामने से ये जो यानी बोलते हैं, करते हैं, तो वो फुटबॉल जैसे दीवार से वापस पलट कर आता है ना हमारे पर ही। हाँ, ऐसे ये जो कुछ करते हैं तो वो उसका फल वापस, ये कुदरत का कानून है। जो किया वो वापस आता है हमारे पर। सामने आवश्यक वो उसको याद रखो कि वो सामने ऐसे आएगा, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, समझ लो, अपने आप को संभालो। अच्छा, अपने आप को संभालना मतलब याद करना होता है ना, या समझना होता है ना, संभालना। सामने आपसे तो संभाल नहीं, ये सामने आएगा, याद रखो। ये ऐसा ही जाने वाला नहीं है। आपने बोला, आपने किया, आप किसने देखा, किसने सुना, ऐसा नहीं होता है। कुदरत में तो एक स्पंदन भी गया तो वो वापस आता है ना, पलट कर, रिबाउंड होकर। सही है। फिर आगे उपदेश आड़े नहीं मींडा कालजे। मींडा कालजे मतलब वो कठोर दिल वाले को बोला है? नहीं, मींडा यानी वो बोलते नहीं है, अंदर से करते रहते हैं, बाहर बोलते नहीं है। वो जो होते हैं ना ऐसे मीडे, यानी जो उनका प्रतिभाव देते नहीं है, अंदर ही रखते हैं, बोलते नहीं है। तो बोला अगर उनको कोई उपदेश दिया या किसी ने कुछ कहा तो वो कुछ उनका प्रतिभाव देंगे नहीं। अच्छा, उनको मींडा कालज बोलते हैं। हाँ, ये मीना लोग जाने जो बोलते नहीं है। उपदेश अड़े ने मींडा कालज ने ठोकर वागे तो समझाए थे, मारो नहीं दोनों रे। हाँ, ठोकर लगे तब समझ में आता है कि गलतियां तो मेरी थी ही। तो मींडा कालजे मतलब वो बाहर प्रतिभाव नहीं देते हैं, इसलिए उनको मींडा कालजे बोलते। हाँ, तो ये उपदेश तो मिला है लेकिन बाहर बोलते नहीं है। अच्छा, अंदर उनके अंदर भाव होता है सब जो है वो निंदा। हाँ, तो लेकिन जब मार पड़ता है ना तब समझ में आता है कि कई गलतियां हो गई है हमारी। इसीलिए कहा कि ये मारो नहीं तोड़ो रे, तो ये मत करो, बता रहे। इसका ट्रांसलेशन तो मींडा कालज तो वही हो गया ना, जीरो, जिसका दिल नहीं है। मींडा मतलब जीरो होता है, और कालज क्या होता है?
जीरो नहीं, मींडा मतलब जीरो है, और जिसका क्या होता है? जीरो जिनका दिल नहीं है, जिनका दिल नहीं है। मींडा यानी बाहर बोलते नहीं है, लेकिन दिल नहीं होता है, बाहर बोलते नहीं है, बाहर कोई प्रतिभाव देते नहीं है। अच्छा, अगर आपने मुझे डांटा, मैं कोई प्रतिभाव देता नहीं हूँ, तो क्या समझ में आता है? अच्छा, ये गुजराती का मुहावरा, ठीक। हाँ, हाँ, आगे लनवाने चाहे सो फूल अने फोरम नीता देव वावी दे छे सूल रे डंके गूंज तोरो रे। ये डंके गूंज तोरो रे थोड़ा कि आपको आ जाती है? Deepika ji, you there? I think we lost him. Deepika ji? yes, now I came back. Oh, okay. So this one, લણવાને ચાહે સૌ ફૂલ અને ફોરમ. બધા ચાહે છે ફૂલ ફોરમ ને માણવા માટે. નિંદાટે વાવી દીએ છે સૂડ રે. ફૂલ ફોરમ સભી કો ચાહીએ, બધાને જોઈએ છે ફૂલ એટલે સુગંધની ને બધું. પણ નિંદા ટેવ જતી નથી, તો પછી સૂડ જ આવે ને. હા, डंके गूंज तोरो। ये जो हमारा जीवन वो उलझ जाता है ना, जैसे डोरी, थ्रेड जो होता है वो उलझ जाता है, क्या बोलते हैं उसको, निकालना पड़ता है ना, ठीक कर देना पड़ता है ना। गांठ होती है। हाँ, गांठ और वो सब उसको उलझ जाता है बोलते हैं, तो उसको सीधा करना पड़ता है। हाँ, तो डंके का क्या ऐसे उलझी हुई हमारी जीवन दौर इस तरह से चुभती रहती है हमें। आवा मालधारी सौ प्रकृति है, प्रार्थना सरस्वती मात ने वाणी वो जो ऐसे, यानी ऐसा जो ऐसा माल रखते हैं ना, मालधारी ने जो माल ऐसा रखते हैं, वो जिनकी प्रकृति वीरों, प्रकृति में ऐसे सुरवीर लोग हैं जो ऐसा माल रखते हैं और अपने आप को मानते हैं कि मैं बहुत सुरवीर हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। तो बोले कि अगर इसमें से निकलना है तो सरस्वती माता को प्रार्थना करो कि मेरी वाणी शुद्ध हो, इनकी का निंदा से मैं छूट जाऊं। मालधारी मतलब निंदा वाला माल रखते हैं, निंदा वाला माल। हाँ, ऐसा आवा। फिर लास्ट जो है 100 नोट वेची नवो पैसो लेवाने कुसंगे था सामेल रे काहे तो मोट छे मोट। जय सच्चिदानंद। दीपिका जी, दीपिका जी, must be traveling bad spot. Okay, Okay. बच्ची आप बुलाओ जो बने। आप मुझे पक्षी बाद में बुला देना जब वो आ जाए। Okay. Very good. Okay, let's get to that. બેન, જય સચ્ચિદાનંદ, રજનીકાંત અંકલ સાહેબ જય સચ્ચિદાનંદ, હિરેનાનંદ જી, હસમુખાનંદ जी જય સચ્ચિદાનંદ, દીપકાનંદ जी જય સચ્ચિદાનંદ। સાહેબ, દાદા ભગવાન કે છે કે વાંચું ને, એક એક લીટી વાંચું ને। હા, પેલા રેફરન્સ લખાવી લો, B1414, तारीख 5/6/77, मुंबई
पाना नंबर 1/14 नीचे पेज 9 ऑफ 53 बरोबर छेक छेल्लो पेरेग्राफ हाँ बुक नंबर बुक नंबर B1/14 B1/14 ओके ओके लास्ट पैराग्राफ Okay, very good. Akshay bhai, hopefully books है. તમે ધીમે બોલો. हाँ जी હસમુખ આનંદજી દાદા ભગવાન કે છે કે દીપક જ્ઞેય સ્વરૂપે દેખાય એટલે કોઈ વ્યક્તિ એમ દીપક જ્ઞેય સ્વરૂપે દેખાય અને ભગવાને કેવળ જ્ઞાનના અંશ કયા એને અને જ્ઞેય સ્વરૂપે છે એવી પ્રતીતિ બેસે એક ક્ષાયક સંકેત અંતર આત્માનું પરિણામ માપી લે એનું નામ જાગૃતિ એનું નામ જ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા જેટલા દોષ દેખાયા તેટલી પ્રગતિ થઈ આમાં આ સમજાવો ને સાહેબ અંતર આત્માનું પરિણામ માપી લે એનું નામ જાગૃતિ અંતર આત્માનું હા દીપક જ્ઞેય સ્વરૂપે દેખાય દીપક જ્ઞેય સ્વરૂપ દેખાય અને ભગવાને કેવળ જ્ઞાનના અંશ કયા અને જ્ઞેય સ્વરૂપે છે એવી પ્રતીતિ રહે એક સહાયક સંકેત કહેવાય બરોબર ને તો કે જ્ઞેય સ્વરૂપે જેને પૂર્ણ દેખાય એને ભગવાને શું કીધું કે કેવળ જ્ઞાન રહે અને એને એવી પ્રતીતિ રહે શું રહે પ્રતીતિ રહે એને શું કીધું સહાયક સંકેત તો આપણને જે આપ્યું છે કે હું શુદ્ધાત્મા છું એ પ્રતીતિ નિરંતર પ્રતીતિ રૂપે આપણને રહ્યા કરે છે એવું સહાયક સંકેત આપણને પ્રાપ્ત કર્યું છે એટલે કે અંતરાત્માનું પરિણામ માપી લે એનું નામ જાગૃતિ તો કે હવે આપણને આ પ્રતીતિ અંદર બેઠી હું શુદ્ધાત્મા છું એ પ્રતીતિ રૂપે બેઠી તો કે હવે શું રહ્યું તો કે પોતાના મય જે અંતસ્કરણ છે શું કીધું મયનું અંતસ્કરણ તો કે અંતસ્કરણના પરિણામો અંદર શું ચાલી રહ્યું છે અંદર મનની અંદર વાણીની અંદર વર્તનની અંદર શું ચાલી રહ્યું છે તો કે પરિણામ માપી લે એટલે કે જોઈ લે તો કે એનું નામ જાગૃતિ કહે કે આની અંદર શું પરિણામો ચાલી રહ્યા છે તો કે એને શું કીધું જાગૃતિ કીધી એનું નામ જ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા તો કે એને જોવું જાણવું એનું નામ શું કીધું કે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા અને જેટલા દોષો દેખાયા તેટલી પ્રગતિ થઈ એટલા દોષો દેખાય એટલે શું તો કે જ્યાં જ્યાં પણ હું હસમુખ છું એવું માનવા પણ રહ્યું છે એ આપણને જણાવવું જોઈએ શું થયું જણાવવું જોઈએ એ બધા દોષો થયા તો કે દોષો જેટલા જેટલા દેખાય એટલી શું થયું આપણી તો કે જ્ઞાનની અંદર પ્રગતિ થઈ એ જ્ઞાન ધીરે 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 કરતો શું થયું એ આગળ ક્રિયામાં વધતું ગયું ક્રિયાકારી જ્ઞાન થયું શું થયું એ ક્રિયાકારી જ્ઞાન થયું એટલે કે પ્રતીતિ બેઠી એના આધારે શું થયું કે જાગૃતિ આવી અને જાગૃતિના આધારે શું થયું તો કે આપણને જ્ઞાનનો અનુભવ થયો શું થયું અનુભવ થયો એટલે લક્ષ પ્રતીતિ અને અનુભવ ખ્યાલ કે જેટલું જેટલું આપણે અંતરાત્માનું એટલે કે પોતાની અંદર શું ચાલી રહ્યું છે આ પ્રતિષ્ઠિત આત્માની અંદર શું ચાલી રહ્યું છે તો કે એ જેટલું જેટલું અંદર આપણને દેખાતું થયું જણાતું થયું તો કે એટલી આપણી જાગૃતિ એટલે મનની અંદર કયા વિચારો આવ્યા શું વિચારો આવ્યા ચિત્ત ક્યાં ગયું ખ્યાલ એ બધું અંદર આપણને શું થયું અંતસ્કરની અંદર હવે આપણને જોતા શું થયું અંદર આપણે જોતા થયું આ પ્રતિ બેઠીને જોતા આવડે તો કે મન તે જ હું હતું તો કે પોતે જ હું હતો તેના આધારે દેખાય નહીં પરંતુ એનાથી આ જ્ઞાન મળવાથી આપણે શું થયું બેવ છૂટું થયું શું થયું છૂટું થયું એના આધારે શું થયું કે હવે આપણે એને જ્ઞેય રૂપે જોતા થયા પોતાના અંતરાત્માને તો કે અંતરાત્માને જેટલા આપણે જોતા થયા અંતસ્કરણને તો કે એ જેટલું આપણે દેખાશે એ આપણી જાગૃતિ રહી શું કીધું એને જાગૃતિ સવારથી સાંજ સુધી પહેલા આપણને સ્થૂળ ક્રિયા જોતા થઈએ શું કરીએ સ્થૂળ ક્રિયા સવારથી એમ સ્થૂળમાંથી પછી ધીરે ધીરે સૂક્ષ્મમાં આવતા થઈએ તો કે કોઈ આવ્યું તો આપણે બહારથી જોયું કે આ આયા પછી અંદર એ વખત મન શું બતાવે છે ચિત્ત શું કરે છે અંતસ્કરણમાં શું કરે છે એ બધી ક્રિયાઓને આપણે ધીરે ધીરે એને જોતા ઓબ્ઝર્વ કરીએ કોઈ આવે તો અંદર તરત મન આમ બહારથી બોલે આવો આવો પણ મનની અંદર શું ચાલી રહ્યું છે કે અત્યારે ક્યાંથી આવ્યા તો કે એ બે ક્રિયાને આપણે શું કરીએ જોતા થઈએ શું એને જોતા થઈએ પોતાની અંદર રહીને તો કે મન આવી બૂમો પાડે છે
અને બહાર શરીર આવું કરી રહ્યું છે. તો કે સ્થૂળનું પણ દેખાય, પછી ધીરે ધીરે અંદર સૂક્ષ્મનું દેખાય, પછી સૂક્ષ્મતમનું દેખાય, એમ કરતા કરતા પછી બે નોકા છે એ રીતનું દેખાય. તો કે એ જાગૃતિ ધીરે 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 આપણે આવતી જાય છે. અત્યારે પેલા બહારનું દેખાય તો આખા દિવસ દરમિયાન તો કે હસમુખ શું કરી રહ્યો છે એ દેખાય સ્થૂળમાં, કે સવારે ઉઠ્યો, આ કર્યું, તે કર્યું, આને જોયું, ત્યાં ગયો, નોકરી ગયો, આ કર્યું, નાયા ધોયા, એ બધું જોઈએ, સ્થૂળ ક્રિયા જોઈ. અને ત્યાર પછી શું થયું તો કે એ ક્રિયા વખતે આપણું અંતસ્કરણ શું હતું, મન ક્યાં ભટકતું હતું, સમજાય ને? કે આપણે વિધિ બોલતા હતા ત્યારે બહારથી વિધિ બોલાતી હતી, પણ ચિત્ત ક્યાં ભટકતું હતું, કે શબ્દ વાંચતું હતું, મન શું બતાવતું હતું. તો કે દરેકે દરેક ક્રિયા હવે શું થયું તો આપણે દેખાતી થઈ. તો કે એને જાગૃતિ કહી. શું થયું? આત્માનું પરિણામ માપી શકે એનું નામ જાગૃતિ કીધું. એટલે કે માપી શકે, જોઈ શકે પોતે. ખ્યાલ? તો કે એ જાગૃતિ આપણને ઉભી થઈ છે અને એનું નામ જ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા. તો કે એ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પદ આપણી અંદર ખુલ્લું થયું છે. તો કે હવે શું કરવાનું છે આપણે? તો કે ધીરે 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 એનો અભ્યાસ કરવાનો છે. શું કરવાનું છે? અભ્યાસ. પહેલા સ્થૂળમાં જોતા થવાનું, સ્થૂળમાંથી ધીરે ધીરે એ સૂક્ષ્મમાં જશે, સૂક્ષ્મમાં જશે અને પછી સૂક્ષ્મતમમાં જશે, એમ કરતા કરતા. તો કે પહેલા આપણે સ્થૂળ ક્રિયાઓ બધી સવારથી સાંજ સુધીની બધી આની સ્થૂળ ક્રિયાઓ જોવાની. પછી સ્થૂળ ક્રિયાની અંદર પછી ધીરે ધીરે અંતસ્કરણ જોવાનું, કે ભાઈ મનમાં શું વિચાર આવે છે. તો કે વિચાર કોના છે? તો કે મનના વિચારો છે. ચિત્ત ક્યાં જાય છે? તો કે કોનું ચિત્ત છે? તો કે હસમુખનું ચિત્ત છે. સમજાય ને? તો ચિત્ત ક્યાં જાય છે? મન શું વિચારો છે? બુદ્ધિ શું કરે છે? બુદ્ધિ સામે શું બતાડે છે? ખ્યાલ? અને અહંકાર તો કે એ કરતો જ હોય દરેક ક્રિયાની અંદર, હું કરું છું, હું કરું છું, એવું અંદર રહ્યા જ કરતો હોય છે. તો કે આ મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકારનું જે અંતસ્કરણ છે, તો કે અંતસ્કરણને ધીરે ધીરે આપણે જોતા જતા જઈશું. એનું નામ જાગૃતિ કીધું છે. શું કીધું છે? જાગૃતિ. અને એનું નામ જ જ્ઞાતા દ્રષ્ટાપણું. સમજાય ને? એટલે જેટલા જેટલા દોષો દેખાય એટલી આપણી પ્રગતિ થતી જાય. દોષ એટલે શું? તો કે એની અંદર હું પણ જે પણ મનાઈ રહ્યું છે એ આપણને જેટલું દેખાય એ આપણી પ્રગતિ થઈ કહેવાય. કે અહીંયા આ હું પણ મનાઈ રહ્યું છે, આપણે જણાતું છે કે આને માન્યું આવું, પણ ખરેખર એવું છે નહીં. સમજાય ને? હસમુખાનંદજી, ઘણી વાર એવું થાય અંદર બધું ચાલતું હોય ને મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકારનું, પછી આપણે આમ ખબર પડે કે હવે આમાં કઈ ડિસિઝન આવે એવું નથી, તો તરત શું કહીએ આપણે અંદરથી? આપણે દાદા ભગવાનની શુદ્ધાત્માની ગુફામાં ઘૂસી જાઓ એમ બોલીએ ને, તઈ તો તરત જ થોડું ઠંડુ પડવા માંડી જાય. એ મંડી પડે એવું કરીએ છે ને એ પ્રયોગ, કે હવે દાદાને શુદ્ધાત્માની ગુફામાં ઘૂસી જાઓ, તો પછી થોડું થોડું એની મેરે ટાળું પડી જાય. તો કે એવું દરેક સંજોગોની અંદર આપણે રહેવું જોઈએ. શું કરવું જોઈએ? એની કોઈક વાર બહુ જ એવો આવ્યો, કોઈક વાર એ તો દાદા કહેતા હતા કે જયારે તમારી પર ખૂબ જ એ ભાર આવશે ત્યારે તમે પોતાની અંદર ગુફાની અંદર આપોઆપ જતા રહેશે, એવું ક્રિયાકારી જ્ઞાન તમને આપેલું છે. કે આવશે ત્યારે તમને આપોઆપ આ જ્ઞાન તમારી અંદર હાજર થશે. કે જ્ઞાન તમને આપેલું છે. તો કે હવે આપણે એવું ભારે સંજોગની રાહ જોવાની જરૂર નથી, પરંતુ આપણે આ દરેકે દરેક અત્યારે જે સંજોગો મળ્યા છે એ સંજોગોની અંદર પણ આપણે આ ઉપયોગની ગોઠવણી એટલે જાગૃતિ રાખવાની, અને જાગૃતિના આધારે આપણે ધીરે ધીરે એનો સ્વાદ ચાખવા મળશે. ભારે સંજોગોની રાહ જોવાની જરૂર નથી. જેમાં પેલા બેંકમાં પૈસા આપણે ભારે સંજોગો માટે મૂકી રાખીએ એવું આપણા રૂટીનમાં પણ વાપરવાના બધા. આપણે એવું નહીં કે ભાઈ ભારે સંજોગ માટે રૂટીનમાં પણ આપણે વાપરવાનું, કે જેથી કરીને આપણો આનંદ વધે રાખે. અને પછી સંજોગો આવે તો આઈને જતા આપણને ખબર પણ પડે. સાચી વાત છે, એકદમ કરેક્ટ વાત કરી. દાદા કહેતા હતા કે સંજોગોને તમારે વિશેષણ આપવાનું નહીં, કે દરેકે દરેક સંજોગ માત્ર છે. ભારે અને હલકાએ આપણે વિશેષણ આપ્યું છે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આની અસરો આપણને રહ્યા કરે છે. સંજોગ જ છે. શું છે? કે ભારે હલકા ને એટલે એની અસર રહ્યા કરે. પણ આ શું છે? ભગવાનની ભાષામાં તો સંજોગ જ છે. એ હલકા અને ભારે એ આપણે વિશેષણ આપેલું છે. વિશેષણ આપે એટલે આપણે અસરો રહ્યા કરે. સમજાય ને? સંજોગ જ માત્ર છે. એ હલકા કે ભારે હોતું નથી. સમજાય ને? એ સંજોગ જ છે માત્ર. હલકા ભારે એવું હોતું નથી. આવીને જતા રહે. સંજોગ જ છે. આ કોઈ પણ હોય એ સંજોગ માત્ર છે. તો એ દ્રષ્ટિએ કેળવવાની જરૂર છે. શું કીધું? સાચી વાત. આ સંજોગ માત્ર છે. હલકા ભારે એવું નથી. સમજાય ને? સંજોગ એટલે ભગવાનને સંજોગ દેખાય
અને આપણે આ શું વિશેષણોમાં પડી ગયા કે અલ્પ સંજોગ, સારો સંજોગ, ખરાબ સંજોગ. અને ભગવાનને શું કે ભાઈ કોઈ ફૂલ ચડાવે છે એ પણ સંજોગ દેખાય, અને કોઈ પતંગ છે એ પણ સંજોગ દેખાય. એમને ભારે સંજોગ, અલ્પ સંજોગ ના દેખાય. આપણે લાઈટ જતી રહે તોય કહે કે ભારે સંજોગ આવ્યો, સારો આવ્યો. ખાલી નાની નાની બાબતોની અંદર પણ સાચી વાત છે, એકદમ સાચી. કલાક લાઈટ જાય તો કે બહુ ભારે સંજોગ આવી ગયો, અને લાઈટ આવે તો કે હવે સંજોગ સારા છે એવું. પણ એ સંજોગ જ છે માત્ર. ગઈ એ પણ સંજોગ છે અને આયો એ પણ સંજોગ જ છે. એટલે ભગવાનને શું દેખાય? સંજોગ જ દેખાય. અને વિશેષણ આપે એમને, સમજાય ને? આપણે વિશેષણ આપીએ છીએ એના આધારે બધી અસરો રહ્યા કરે છે. હા, એટલે થાય છે આપણે ઓછું વધારે. બરોબર. હસમુખાનંદ, બીજું એક છે કે આજે દાદા ભગવાનની સીડી સાંભળી તો દાદા ભગવાન કહે છે કે તમે શક્કરવાળી બજાર જોયું બધાને, એટલે ત્યાં બેઠા હોય ને મહાત્માને પૂછ્યું કે શક્કરવાળી બજાર જોયું? પછી બધા કે ના. તો કે શક્કરવાળી બજારમાં બધી વસ્તુઓ જે મળતી હોય ને લે ને લઈ જાય, ઘર લે ને લઈ જાય. એટલે કે ત્યાં જઈને આપણે કહીએ ને કે ચલો તમને મોક્ષ મળે છે અપાઈએ, તો કે છે કે એટલે પંચમ કાળ એવો છે ને કે ના ના હમણાં મોક્ષ નથી જોઈતો, હમણાં તો અહીંયા શક્કરવાળી બજારમાં મન છે. એવું દાદા ભગવાનની સીડીમાં આજે સાંભળ્યું. એ થોડું સમજાવો ને. એટલે શુક્રવારી બજાર એટલે શું? તો કે દરેક સિટીની અંદર કે સમજો અમારા અમદાવાદમાં છે તો એવા બધો વર્ગ હોય છે કે આખા અઠવાડિયા દરમિયાન એ લોકો શું કરે, સોમ થી શનિ સુધી બધે અલગ અલગ, જેમ કે પેલું તમે કપડા આપીને વાસણ આપે છે ને બધું કરે છે ને બધું, એ બધો જે વર્ગ માણસો હોય છે એ શું તમારી જોડે કપડા લઈ જાય, કોઈ બીજું લઈ જાય, ત્રીજું, એ બધું ભેગું કરી અને અમદાવાદમાં અમારે રવિવારી બજાર કહે છે. એટલે બોમ્બેમાં હોય તો અમુક જગ્યાએ શુક્રવારે, એવા એક વારે ફિક્સ હોય તો કે એ વારે બધી માર્કેટ ભરાય ત્યાં આગળ, અને માર્કેટ ભરાય અને એ બધું એને પછી એ લોકો સેલ કરે. કપડા હોય તો કપડા પછી એ લોકો સેલ કરે, બીજું વસ્તુ લાવે સેલ કરે. તો કે શુક્રવારી બજારની અંદર તમે જઈને કહો, ત્યાં બધા કેવો વર્ગ આવતો હોય કે બધું સસ્તું શોધવાને એ રીતનું જ આવતો હોય બધું. ત્યાં જઈને તમે મોક્ષ ની વાત કરો કે ચાલ તને મોક્ષ આપું, તો કોઈ આવે મોક્ષ લેવા ત્યાં આગળ? કોઈ ના આવે. એટલે શુક્રવારી બજારમાં તમે જઈને કે મોક્ષ ની આપો તો કે અમારે કઈ જોઈતો નથી. મોક્ષ તો કોને જોઈએ? તો કે જેને આ સંસાર બંધન રૂપ લાગતો હોય. શું લાગતો હોય? જેને બંધન રૂપ લાગે છે, બંધન રૂપ લાગે, બોજા રૂપ લાગતો હોય, તો કે એને છૂટવાની ઈચ્છા થાય. શું થાય? અને છૂટવાની ઈચ્છા થાય. આ સંસારના સુખો પણ દુઃખરૂપ લાગતા હોય, સુખ પણ એને સુખ લાગતા હોય, દુઃખરૂપ લાગતા હોય, એને છૂટવાની ઈચ્છા થાય, એને મોક્ષ ની ઈચ્છા થાય. સમજાય ને? તો આપણે કળિયુગ ની અંદર આપણને આટલું દુઃખ હોવા છતાં પણ આપણને દુઃખરૂપ ભાસતું નથી. અને જેટલું જેટલું આ દુઃખરૂપ ભાસશે એટલું તમને છૂટવાની ઈચ્છા થતા જશે. એને વૈરાગ્ય કહેવાય. જે ક્રમિક માર્ગમાં હોય એને વૈરાગ્ય કહેવાય. કે જેટલું જેટલું તમારું વૈરાગ્ય ઉચ્ચ પ્રકારનું હોય એટલું એ નજીક કહેવાય. પરંતુ આપણે શું આપ્યું છે? તો કે આખું વૈરાગ્ય આપણને ફાઇલોના સંભાવ્ય નિકાલની અંદર આપી દીધું. શું આપી દીધું? આખો સંસાર વૈરાગ્યનો માર્ગ એ ફાઇલોનો સંભાવ્ય નિકાલની અંદર આપી દીધું. કે તમને જે કંઈ પણ મળે છે એ બધું જ શું છે? તો કે હવે ફાઇલોનો સંભાવ્ય નિકાલ કરવાનો. આખો વૈરાગ્ય માર્ગ એ ફાઇલોના સંભાવ્ય નિકાલની અંદર આવી ગયો આખો. તો કે એ વૈરાગ્ય આપણને દાદા ભગવાનની કૃપાથી આપણને પ્રાપ્ત થયો ને એ વૈરાગ્ય આપણી અંદર પ્રગટ થયો. તો કે હવે આપણે કંઈ પણ ઘરના સભ્યો છે કે કોઈ બીજા પ્રસંગો હોય, સુખનો પ્રસંગ હોય, દુઃખનો પ્રસંગ હોય, એ દરેક પ્રસંગની અંદર આપણે શું રહ્યું? તો કે ફાઇલોનો સંભાવ્ય નિકાલ. કેમ કરીને આ ફાઇલોમાંથી હું નિકાલ કરી અને હું મારા મોક્ષનું કરી લઉં, એવી દરેકે દરેક મહાત્માઓને ભાવના રહેતી હોય છે. શું રહેતું હોય છે? ભાવના. એટલે ઉત્કૃષ્ટ પ્રકારનો વૈરાગ્ય કીધો એને. શું કીધું? પંચમારામાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રકારનો વૈરાગ્ય કીધો. તો કે એ આખો વૈરાગ્ય આપણને દાદા ભગવાને આ ફાઇલોના સંભાવ્ય નિકાલની અંદર આપી દીધો આખો. સમજાય ને? તો કે એ ત્યારે માણસને છૂટવાની ઈચ્છા થાય. રવિવારી બજારમાં ગયો હોય એ શું લેવા ગયો હોય? તો કે આ બધી જ વસ્તુઓ કેમ સસ્તું મળે, સારી મળે, એટલે કે સંસારની જ બધી માંગણીઓ હોય. ત્યાં જઈને આપણે મોક્ષની વાત કરીએ તો કોઈ લેવા આવે કે છે દાદા ભગવાન. જીવોની જરૂર છે. શું કીધું? એવા આપી જીવોને કે જેને ખાલી મોક્ષની કામના છે. શું કીધું? મોક્ષની કામના કે જેના સંસારના સુખો પણ બધા મોડા લાગતા હોય. કેવા લાગતા હોય? મોડા ફિક્કા લાગે. લાગતા હોય.
એવા માટે એને મોક્ષની જરૂર છે. પણ આ તો આપણને કૃપાથી આ બધું દાદા ભગવાન આપણને પંચમારાની અંદર અને પુણ્ય છે બધું મહાત્માઓની પુણ્યની બંધી પુણ્ય છે. દાદા ભગવાન એમ જ કે છે તમારા મહાત્માઓની પુણ્યની બંધી પુણ્ય છે તો આ જ્ઞાન મળ્યું છે. એના આધારે આપણને આ પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ છે. શું થયું તો કે હવે આપણે કેમ કરીને આજ્ઞા પાકી કરી લઈએ અને આજ્ઞા પાકી કરીએ તો એમ કરીને આપણે પોતાના નિજ આત્માની રમણતામાં પોતાનું જીવન આપણું જાય. સમજાય ને? હા સમજાય છે. સરસ સરસ સમજાયું. જય સચ્ચિદાનંદ. હસમુખાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. રજની. Deepakanand, are you there? Yes. Okay, Kashyap bhai, Deepakanand is there. Hanji. Last डाउट है 100 ની નોટ વેચી નવો પૈસા દેવાને કુસંગે સાજો સામેલ રે કાયદો છે મોટો રે. जी हाँ 1 मिनट करता हूँ. પોતાનું બહુ મોટું નુકસાન કરીને હાથમાં કશું આવતું નથી એવો કુસંગ છે. એવા કુસંગમાં સામેલ થજો જો તમે તમારા 100ની નોટ આપીને ખોઈને તમને એક નવો પૈસો મળશે ખાલી. એટલે કાયદો મોટો છે. એટલે કુસંગ એટલે બેડ કંપની. કુસંગ था जो शामिल रहे का क्या मतलब? એટલે આવું કરવું હોય તો કુસંગમાં ભેગા થજો એટલે એવાની કંપની રાખજો. અચ્છા આ કાયદો છે મોટો રે એટલે? આ કાયદો છે મોટો એટલે સત્સંગ જ સર્વસ્વ કલ્યાણકારી છે એમ કહેવાનું. અચ્છા નહીં તો તમારે 100 ની વેટ 100 ની નોટ આપીને 1 પૈસો મળશે એટલે બધું ખોવાઈ જશે. કુસંગ થી કુસંગ એટલો ડેન્જરસ છે. બરોબર. ધન્યવાદ. ઠીક છે. Jai Satchidanand. Okay, Deepakanand, you still there? Yeah. Okay, time આપણો થઈ ગયો છે. 1 મિનિટ. ઓકે, આપણે દીપકાનંદજી કલમપુરી અમદાવાદ હસમુખાનંદજી આપણો હવે ટાઈમ થઈ ગયો છે. સામાયિક પ્રતિક્રમણ કલમ નંબર 9. દીપકાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે આ સોમવાર You're breaking up. નથી આવતા. દીપકાનંદજી ઓકે દીપકાનંદજી નથી પણ નથી we didn't listen. સંભળાય છે? હવે બોલો તમે વાત કરો ને તો. હા ના બોલો સંબંધી જલ્દી બોલો. હા જય સચ્ચિદાનંદ. હસમુખાનંદજી 9મી કલમ સંબંધી તમે કેવી જાગૃતિ રાખો છો કે કેવી રીતે આપણું અકલ્યાણ ના થાય, કોઈ બીજાનું આપણા થકી અકલ્યાણ ના થાય. હા ઓકે હા જય સચ્ચિદાનંદ. તો કે દાદા ભગવાનની આ જે 9મી કલમ છે કે હે દાદા ભગવાન મને જગત કલ્યાણના નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. તો કે જગત કલ્યાણના નિમિત્ત ક્યારે આપણે બની શકીએ? તો કે એની માટે પહેલામાં પહેલું તો કે જેને પોતાના જ કલ્યાણની નિરંતર ભાવના રહેતી હોય તો કે એ જગત કલ્યાણના ઉત્કૃષ્ટ નિમિત્ત બની શકે. તો કે પોતાનું કલ્યાણ અને પોતાનું અકલ્યાણ
કે દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે આ જગતમાં જેને પોતાનું હિત શેમાં છે અને અહિત શેમાં છે, તો કે એટલું જ એને જ્ઞાન થઈ જાય તો કે એ માણસ દર્શન કરવા યોગ્ય થઈ જાય. તો કે પોતાનું હિત અને અહિત, જેને પોતાનું હિત શેમાં છે અને અહિત શેમાં છે, તો કે એટલું જ જેને ખ્યાલ આવી જાય તો કે એ દર્શન કરવા યોગ્ય બની જાય છે. તો કે આ જગત કલ્યાણની ભાવનાની અંદર તો કે પોતાનું હિત શેમાં છે અને અહિત શેમાં છે, તો કે આપણે ક્યાં ક્યાં બીજાના દોષો જોઈએ છે અને ક્યાં ક્યાં આપણેથી એવા કોઈ કાર્ય નથી થતા કે જે લોકોની અંદર નિંદનીય કાર્ય હોય, તો કે એ જાગૃતિ પહેલામાં પહેલી હોવી ઘટે. ત્યારે જ આપણે બીજાના કે પોતાના કલ્યાણમાં એટલે પોતાના અકલ્યાણના અંદર આપણે ભાગીદાર જાણતા અજાણતા થઈ જતા હોય છે. તો કે પહેલામાં પહેલું તો કે જે બીજાના દોષો જોવે છે, બીજાની ભૂલો જોવે છે, તો કે એ મોટામાં મોટું જગત કલ્યાણ કરવાની ભાવનામાં ઓબ્સ્ટેકલ છે, એટલે એ નડતર રૂપ છે. તો કે દાદા ભગવાન પાસે એવી શક્તિ માંગવાની કે હું ક્યારેય બીજાની ભૂલો જોઈશ નહીં. એ પહેલામાં પહેલો એ શક્તિ. અને બીજું તો કે લોક નિંદ્ય કાર્યથી દૂર રહેવું, કે જે લોકો જે કાર્યની નિંદા કરે છે, વ્યવહારમાં જે કાર્યની નિંદા થાય છે, તો કે એ કાર્ય ક્યારેયથી આપણા પોતાના મન વચન ક્યાંની પ્યોરિટી જેટલી જળવાય એટલી આપણે ઉત્કૃષ્ટ ભાવના રાખવાની કે આ મન વચન કાયાની પ્યોરિટી અને આ મન વચન કાયા કેમ કરી. અને મન વચન કાયા અને મારી અમે આપતા પુત્રો જોડે શરૂઆતમાં શિબિરમાં જતા હતા ત્યારે અમને આ પોણો કલાક સુધી આની સામાયિકો કરતા હતા. જે મંદિરમાં જે અમને વાત કરી ને રજની દાદા બધા છોકરાઓને કે સમાધિ પર શું માગવાનું, મંદિરમાં શું માગવાનું, અમે શિબિરમાં જતા હતા એ વખતે અમને એ પોણો કલાક સુધી આ સામાયિક કરાવતા હતા કે જગત કલ્યાણના નિમિત્ત બનવાની અને અમારી પ્રાપ્ત મન વચન કાયા અને અમારી સંપૂર્ણ પુણ્ય માત્ર ને માત્ર જગત કલ્યાણ માટે વપરાય એવી આપણને શક્તિ આપો. પોણો કલાકની આવી ઘણી બધી સામાયિકો મંદિરમાં બેઠા હોય, સમાધિમાં હોય એ વખતે કરાવતા હતા. એ વખતે તો કે એ આજે સવારે એક મિનેશ આનંદ જેવી વિડીયો મૂકે જેમાં દાદા ભગવાન કહે ને કે તમે આ જગત કલ્યાણની ખાલી ભાવના કરશો ને, તે ભાવના કરશો એના આધારે તમારી અંદર એ જાગૃતિ અંદર ઊભી થશે. શું થશે? એ જાગૃતિ ઊભી થશે. એટલે તમારે ખાલી ભાવના જ કરવાની છે. તો કે આપણે એ ભાવના કરીશું અને ભાવનાની આડે જે કંઈ પણ ઓબ્સ્ટેકલ આવતા હોય છે, તો કે આ બધા કંઈ પણ કાર્ય જાણતા થતા હોય તો કે જગત કલ્યાણના કાર્યની અંદર અવરોધ રૂપ છે આપણા. તો કે આ મન વચન કાયાની અંદર એવા કાર્યો થતા હોય તો એને આપણે માફી માંગી લેવી જોઈએ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. વિવેકાનંદજી અમદાવાદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જે મસુકાનંદજી કીધું કલાક શક્તિઓ માંગતા હતા તો કે બહુ કામ આવતું હતું. 9 કલમોમાં કોઈ પણ તમને જે કલમ કાચી હોય, બ્રહ્મચર્ય વિશેની 6ઠી કલમ, તેના માટે અમે કલાકો સામાયિક કરતા હતા. એ ભાવના શક્તિઓ માંગતા હતા. પછી જગત કલ્યાણની ભાવનાની શક્તિઓ માંગતા હતા. એમાં આખો એક કલાક એનું સામાયિક કરતા હતા. નિરંતર એ શક્તિઓ માગીએ. પ્લસ બીજું શું તો કે સંગબળ. દાદા પણ કહેતા હતા કે કઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય, કઈ પણ મુશ્કેલીઓ થાય, પણ કે આ સંગ છોડશો નહીં, સત્સંગ છોડશો નહીં. તો કે આ સત્સંગ બહુ હેલ્પફુલ થાય. મહાત્માઓનો સંગ મળે, આપતા પુત્રો જોડે રહેવા મળે, કે ત્યાં બહુ જ પુષ્ટિ મળે આપણને. જ્યાં આપણી વીકનેસ હોય, કઈ પ્રોબ્લેમ્સ હોય તો શેર કરી શકીએ છીએ, પ્લસ શક્તિઓ માગી શકીએ છીએ. સંગબળના આધારે એ વધારે ડેવલપ થાય આપણી શક્તિઓ. એ સંગબળ બહુ મોટું કામ કરે. દાદાએ આપણને ઘણી બધી વસ્તુઓ આપી જ છે જગત કલ્યાણ માટેની. સત સાધન આપ્યા છે, ચરણ વિધિ આપી છે, અને ખાસ તો 5 આજ્ઞા. કે આ વસ્તુઓ જેટલી પોતાની અંદર પુરુષાર્થ સ્વરૂપે રહેશે, જેટલો એનો પુરુષાર્થ થશે તો કે એટલું પોતાનું જ પેલું કલ્યાણ થતું જશે. અને જેટલું પોતાનું કલ્યાણ થશે એટલું લોકોને પણ એ કામમાં આવશે. એટલે ખાસ તો પોતાનામાં એ વણાઈ જવું જોઈએ. અને ઘણી ખરી વીકનેસો, નબળાઈઓ એ ઓળખાય છે ને હવે જતી જાય. કઈ વીકનેસો હજુ કામ કરે છે, નબળાઈઓ કામ કરે છે, ખ્યાલમાં આવે છે, અને એની સામે પુરુષાર્થ થાય. જય સચ્ચિદાનંદ. તો આપણે તમે કહ્યું કે તમે સામાયિકમાં શક્તિ માંગતા હતા, એટલે એ શું
કેવી એટલે રીતના? ભાવના કરતા 9 કલમોની નિરંતર 9 કલમ 1 કલાક સુધી બોલીએ કરીએ. અચ્છા, રિપીટ કરતા હતા. ઓકે હા, ઓકે કન્ટિન્યુ. ઓકે કન્ટિન્યુ. અચ્છા, બીજું આપણે કહ્યું કે જો ને આપણે ભાવના કરવી જોઈએ જગત કલ્યાણની, પણ આપણે જો ચરણ વિધિમાં 9 કલમોમાં જાગૃતિ કે અજાગૃતિ વ્યવસ્થામાં આપણે એ તો કહે છે દાદા ભગવાન મને જગત કલ્યાણ નિમિત્ત કરો કરો કરો, રાઈટ? તો એ ભાવના જાગૃતિમાં ને અજાગૃતિમાં થઈ જાય છે. શું કહો છો? ફરીથી કહેજો થોડું. એ જાગૃતિ આપણે બોલીએ છે ને જગત કલ્યાણ કરવાનું, 9 કલમ બોલીએ છીએ, ઘણી વાર આપણે જાગૃતિમાં બોલીએ, ઘણી વાર મેકેનિકલી બોલીએ. ઘણી વાર મેકેનિકલી બોલી જાય આપણે, મિકેનિકલ બોલી. અજાગૃતિ. હા હા, તો પછી એમાં પછી ભાવના કે આવે કે ના? ના, એ તો જાગૃતિ પૂર્વક જ હોય ને. અચ્છા, દરેકની ભાવના તો છે જ જગત કલ્યાણની. હા, દરેકને એનો ટેકો છે. દાદાનું જે યજ્ઞ છે જગત કલ્યાણનો, એમાં દરેક મહાત્માનો, આપતો પુત્રોનો, બધાનો એમાં ટેકો છે જ. દરેકની ભાવના છે કે હું પણ જગત કલ્યાણનું નિમિત્ત બનું. તો દરેક મહાત્માને પણ ઘણું ઘણું ખરું છે એવું. એટલી ભાવના હોય જ. તો જાગૃતિ હોય જ. હસમુખ આનંદજી શું કહેતા તમે? હા, એ રીતના જ કે ભાઈ હું આ દાદા ભગવાનના જે જગત કલ્યાણનો યજ્ઞ છે તો કે એમાં હું કઈ રીતે ટીકારૂપ બની શકું. કે દાદા ભગવાન કહેતા હતા ને કે આખો આ તંબુ છે આખો જગત કલ્યાણનો, તો કે એમાં દરેકે દરેક વસ્તુની જરૂરિયાત છે. શું કીધું? એમાં દરેકે દરેક વસ્તુની જરૂરિયાત છે. તો કે એક તંબુ ઉભો કર્યો હોય તો એમાં કેટલી વસ્તુની જરૂરિયાત ઉભો થાય. તો કે આપણે દરેકે દરેક મહાત્માઓ, દરેકે દરેક આપતપુત્ર, દરેકે દરેક મુક્ષો, એ દરેકે દરેક આ જગત કલ્યાણના યજ્ઞમાં એમની અંદર નાની મોટી આપણે તમે એમને રૂબરૂ મળો ને તો એમને આપણને ખ્યાલ આવે કે કેટલી ઉત્કૃષ્ટ આજે દાદાનું કોઈ પણ કામ હોય તો એમને કંઈ પણ કરે ને તો પોતાનું કામ મૂકીને એ લોકો દાદાનું કામ કરવા જાય છે. કયા આધારે જાય છે? તો કે જગત કલ્યાણની મય ભાવના છે અંદર, એ ભાવના કામ કરે છે. કે દાદાનું કામ હોય તો ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટીમાં દરેકે દરેક મહાત્મા હોય કે કોઈ પણ હોય તો એ લોકો ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટીમાં શું આપે છે? તો કે દાદાનું કામ. એટલે કે આ કલ્યાણનું કામ ક્યારેય અટકે નહીં. સમજાય ને? કે મારા નિમિત્તે એક નાનું બી કામ એમને પુસ્તક આપવાનું બી કીધું હોય ને તે પોતે પોતાનો વિચાર કર્યા વગર કેટલી જગ્યાએ દોડધામ કરીને એને આપ્યા હોય છે. તો કે કયા આધારે? તો કે એને ભાવના છે કે કેમ કરીને દાદાનું જ્ઞાન લોકો પામે. તો કે ઉત્કૃષ્ટ ભાવના દરેકે દરેક મહાત્માઓની અંદર છે. એટલે એ અજાણતા જેવું હોતું નથી. તો કે એને પોતાને હોય જ ભાવના રૂપે. તો ક્યારેક એવું શું છે કે અંદર બોલવામાં એ રીતનું આવી ગયું, આપણને એવું અજાગૃતિ એવું લાગે, પણ અજાગૃતિ અંદર પણ કરેલી ભાવના હંમેશા ફળ આપતી હોય છે. જેમ અજાગૃતિ અંદર આપણે કોઈ ગરમ વસ્તુ પકડી લઈએ તો ફળ આપે છે કે નથી આપતું? તો કે અમે અજાગૃતિ અંદર પણ કરેલી આ ભાવના પણ એ ફળ આપે છે એ રીતની. તો કે એ વસ્તુ શું છે? તો કે દરેકે દરેક મહાત્માઓની ભાવના અને દાદા ભગવાનની જે ભાવના હોય એ દરેકે મહાત્માઓની ભાવના હોય છે. આજે આપણે કેટલા આપણે સંઘની અંદર આટલા વખતથી આટલા બધા પ્રોગ્રામ્સ થાય છે, આ બધું થાય છે. તો કે કયા આધારે થાય છે? તો કે આ ભાવના જ કામ કરી રહી છે કે જે સુખ હું પામ્યો છું એ કેમ કરીને જગતના જીવો પામે. એ જ દરેકે મહાત્માઓની ભાવના, અને જેની કોઈ પોતે સુખ ચાખ્યું હોય એને આપોઆપ ભાવના રહ્યા જ કરતી હોય અંદર કે કેમ કરીને આ લોકો પામે. આજે તમે જો તમે કેટલા વખતથી આ ચાલુ જ છે ને કઈ ભાવનાને આધારે? તો કે મને જે આનંદ મળે છે કેમ કરીને લોકોને મળે. તો કે એ આધારે જ આ બધી વસ્તુ આપણો સચ્ચિદાનંદ સંઘ અને એની વ્યવસ્થા બધી ચાલી રહી છે અને એ બહુ જ સારી રીતે ચાલી રહી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકજી જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હા, બોલો બોલો. અહીંયા જે દાદાએ આપણી પાસે જે આ ભાવના કરાવી છે ને એમાં સિદ્ધાંત બહુ જબરજસ્ત ખુલ્લો કર્યો છે કે આપણે ભાવ કરીએ તો પહેલા કુદરત આપણું કલ્યાણ કરે. એટલે એમાં જગત કલ્યાણની ભાવનામાં આપણું કલ્યાણ પહેલું થાય છે અને સ્વાભાવિક રીતે પરિણામ સ્વરૂપે જગતનું કલ્યાણ થાય છે. અને એમાં એક જે આપણે ફરી કહીએ છીએ કે દાદાએ શું કીધું? અમે દ્રષ્ટિ નિર્દોષ કરીને જગતને નિર્દોષ જોયું છે.
એટલે દ્રષ્ટિની નિર્દોષિતા કેળવવાની એટલે આખું કર્મનું ગણિત દાદા ખુલ્લું કર્યું છે કે કોઈ પણ કાર્ય કારણ વગર હોતું નથી. એટલે કાર્ય કારણના ઇક્વેશન સમીકરણને આપણે તપાસી જોવાના છે, જેના માટે પ્રમાણરૂપ ભોગવે તેની ભૂલ ને બધા વાક્ય આપણને આપેલા છે. તો ત્યાં એ તપાસ કરીને એના માટે એક સમજણ આપેલી છે કે આપણને જવાબ આપી દીધેલો છે. હવે રકમ શોધવા માટે આપણે ખાલી જોવાનું જ છે. જવાબ એટલે શું? તો કે જગત નિર્દોષ છે જ. હવે એના માટે આપણે શું કરવાનું છે, એની રીત શું છે સમજવાની, એટલે રીત પૂરી કરી લેવાની. કરી કીધું જવાબ તો મળી ગયો. તો કે જુઓ, હવે જુઓ એટલે શું જોવાનું કે કુદરત એટલે વ્યવસ્થિત આપણને કેવા કેવા નિમિત્તો ભેગા કરે છે અને આપણને કેવા કેવા ભોગવટોમાંથી પસાર કરે છે, અને ભોગવનાર કોણ, ભોગવટો શું? કારણ કે મારો જે સ્વભાવ છે તે તો જોવાનો જ છે, એટલે કે જોવા જાણવાનો છે. પણ એ જ્યારે મને ભોગવટો આવે છે ત્યારે ભોગવટો મારો નથી, કારણ કે ભોગવટો 5 ઇન્દ્રિયોથી જ અનુભવાય, અને જોનારો જે છે તે સ્વાભાવિક આખું જોવાનું થાય છે. એટલે એમાં આખો ઉપયોગ વપરાય છે, શુદ્ધાત્માનો ઉપયોગ. એટલે એ સમજતા આપણને આખી આપણી સમજણ ખુલ્લી થાય ને એની અસરમાંથી આપણે નીકળતા જઈએ, ત્યારે આપણને કરુણા ભાવ ઉત્પન્ન થાય કે બધાનું કલ્યાણ થાય. જેમ આપણે કહીએ કે જે બહુ મહેનત કરીને પૈસા કમાયેલા હોય તો પછી એને અંદરથી ભાવના થાય કે હું બધાની મદદ કરું, બધાને કેમ કરીને તકલીફ દૂર થાય. એ દાદાની આખી કરુણા ભાવ એ એમનો જગત કલ્યાણનો ભાવ છે કે કેમ કરીને લોકો જે એ સુખ પામ્યા છે તે બધા જ પામે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, હસમુખાજી શ્રીમંત બોલાવો. દીપકાનંદજી અમદાવાદ, પ્લીઝ ફોલો. ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સૌવ સાહુણમ. નમો લોય સૌવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સૌ પાવપણાસણો. સૌ પાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ. મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કાલનો પ્રોગ્રામ આ રીતે છે. સવારે 6:30 પ્રાતઃ વિધિ, સંવાદ છે ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિ અને આરતી. સાંજે 7:30 જે આપણે પદ સત્સંગ કરતા હતા ગુરુવારે, એને આપણે શિફ્ટ કરીએ છીએ શુક્રવારે, કારણ કે ગુરુવારના અહીંયા બરોડામાં કીર્તન ભક્તિ અને સત્સંગ થાય છે. 1 કલાક કીર્તન ભક્તિ ને સત્સંગ થાય છે, એટલે એને એકોમોડેટ કરવા માટે આપણે શુક્રવારે પદ સત્સંગ લઈ જઈએ છીએ. એટલે શુક્રવારે 7:30 થી 8:30 હશે. આવતીકાલે ગુરુવારે પછી સીધો 9 વાગે વર્લ્ડ સત્સંગ રહેશે, જેમાં ફરીથી આપણે 10 મિનિટના છૂટાપડાના સમય સાથે 9મી કલમ જે આપણે 2 અઠવાડિયા માટે લીધી છે, એ કેમ કરીને આપણે આપણી દ્રષ્ટિ નિર્દોષ કરીને જગતને નિર્દોષ જોઈએ, અને જ્યાં લોકોને દોષિત જોયા છે એના ખૂબ હૃદયથી પ્રતિક્રમણ કરીને ચોખ્ખા થઈએ.